독일군 트럭. 2명이 끌려 나오는데 파르티잔 혐의를 받는 러시아인 극단 배우들이죠. 소련군 위문 공연 시 히틀러를 희화하는 연기를 했죠. 남자는 살려달라고 애를 써보지만 소련말 독일말 대화가 통하지 않습니다. 형벌은 총살. 이때 아니 어디서 쏘는 걸까요? 스나이퍼인 것 같은데 연신 고마움을 표하지만 배를 채운 스나이퍼는 시큰둥 냉정하기만 합니다. 그리고 반응 없이 길을 떠납니다. 아, 이 남자 누구일까요? 간지납니다. 1941년 독일과 소련의 전쟁 초기, 소련은 100만 명의 사상자를 내며 연일 개폐 중이었고 비아즈마 시티가 독일군에 의해 순식간에 점령되자 도시를 지키던 소련 패전병들은 지역 파르티잔과 합류해 게릴라전을 시작했는데 무려 장교만 30명, 총 100명을 저격한 괴물 스나이퍼 레드 코스트도 그 중에 한 명이었죠. 히틀러의 주력 병력은 일단 모스크바를 향해 거침없이 진격, 후방에 SS 특임대를 투입, 패전병 잔당과 파르티잔 소탕을 시작합니다. 상대가 되지 못한 패전병과 파르티잔은 본대가 위치한 메딘시티로 합류하기 위해 무기를 헤치고 이동을 시작했죠. 가는 길에 수상한 남자 발견. 역시 붉은 군대 패잔병 안톤입니다. 이 여군은 부상병의 아내 베라, 현재 임신 중인 상태였죠. 자, 이제 서둘러 다시 이동입니다. 이곳은 독일군 점령 지역이라 패잔병들은 속히 이곳을 벗어나야 하죠. 곳곳에 보이는 아군 전사자들, 죽기 싫으면 쉬지 말고 걸어야 합니다. 해가 질 무렵 다행히 빈집 발견. 너무 추워 몸을 좀 녹여야 합니다. 부상병까지 총 7명. 지휘관은 소위 보리소프. 심한 부상을 입은 병사는 다음날 처형 나갔던 게시타포들이 시신으로 발견되자 Unsere Soldaten nennen ihn das rote Gespenst. Jetzt wird es Ihre Arbeit sein, Herr Hauptschmidt. Was für ein rotes Gespenst? Служивые! Пошевелитесь, шевелитесь! 6명의 패잔병 파르티잔들 Вроде пусто. 농장을 발견했는데 불안합니다. 독일군이 있을지도 모르거든요. 아니 배고파 죽겠는데 이게 웬 떡이랍니까? Вы чё? Ты куда лезешь всех? Он тебе жизнью спас! Отравлено тут все, сюрприз фашистский! Ну что ты радуешься? Отравлено здесь все. Дай мне что-нибудь чистое, переодеться. Не видел беременных никогда? 혹간에는 집주인 가족 시신들, 붉은 유령 제거에 나서는 SS 친위대, 그리고 장교, 대위. 붉은 유령을 잡기 위해 지역을 샅샅이 뒤지고 있었죠. 혹시나 해서 부비 트랩을 쳐놓은 농가가 있었는데 별일 없는지 점검 갑니다. 하지만 진짜 이유는 이 집에 바냐가 있었기 때문입니다. 바냐, 수증기 열을 사용하는 러시아식 전기 사우나. 장교는 스팀 사우나가 그리웠거든요. 불을 피워야 하는데 성량이 없습니다. 진통이 시작되는 임신 여군 베라와 포호병사 블라보를 남기고 바로 이 집이죠. 큰일 났습니다. 독일군이 나타났습니다. 3일 전에 독일군은 이 집 거주민을 몰살시키고 여러가지 부비 트랩을 설치해 놓았죠. 중간 점검차 들른 독일군, 독약을 넣은 음식이 아직 그대로이군요. Abräumen! Organisier was, Klein. Schon unterwegs. 블라보는 혼자 빠져나와 독일군이 온 사실을 알립니다. Тихо, стойте! Поссать вышел, не успел прийти, как они уже... Нарушил приказ. А что я должен был делать? Что делать будем? 아이고 참, 임신한 여군이 아직 거기 있는데 말이죠. Säugen! Guck mal! So ein süßes Pferdchen. Ach, mal. Ein bisschen links. Ja, kannst später. Eine russische Frau! Ihr habt ein Problem mit Disziplin. 어찌할 바를 모르는 파르티잔은 상황을 살필 수밖에 없었죠. Проверить боезапас.
Glaubst du eigentlich auch an dieses Gespenst? Sei ungeheuer groß und stark. Vor dem Tod lügt man nicht. Die Angst hat große Augen. In Ordnung? Würde ich ihn gerne mal kennenlernen. Günther, an die Arbeit. Jawohl. Mensch, das kann doch nicht so lange dauern. Jetzt wichtig. Diese verdammte Braune. 그런데 안토는 궁금합니다. 독일군의 공격으로 가족이 몰살당하고 복수를 하기로 맘먹은 거죠. 대부분의 파르티잔들과 다르지 않습니다. Die Sauna wird in einer... Ist überhaupt nicht wohl in seiner Gesellschaft. Wie man den Hauptsturmführer? Braun? Henker Braun. Als an der Front zu kämpfen. 함께한 동료는 어렸을 때 노인의 집에서 사과를 훔치다가 나뭇가지에 눈을 다쳤던 구와 이후로 노인이 거두어 함께 살다가 파르티잔이 된 거죠. 한편 베라는 Zahlwarme Übergriffe, das ergibt genau einen 3. 발각되고 맙니다. 하지만 군토 일병은 못 본 채 해주는데 Das ist taktisch verwandt. Soldat! Ist was? Какой у вас месяц? 7-й. Und was hast du in der Kiste verloren? Здесь живу. Sie ist nicht auf den Fotografien. Я... 베라는 길을 잃고 헤매다 이 집을 발견해 들어온 곳이며 독일군이 나타나자 겁을 먹고 숨어 있었던 것이라고 둘러대죠. Ich glaube ihr kein Wort. Du musst jetzt die reine Wahrheit erzählen. Кто такой красный призрак? Не убивайте меня! Спасите меня, пожалуйста! Просто отпустите! 살려달라고 애걸복걸 해보지만 그녀의 군복과 병역 수첩이 발견되고 Wie wär's mit Musik? 뒤지게 맞은 베라, 그녀를 처형하기 위해 끌고 가는 클레오 상사. Eine Kugel wird reichen. 파르티잔 더 이상 보고만 있을 순 없었기에 용기를 내보는데 Будешь мучить. Übersetz mal. Gott sie bestrafen wird. 아무리 나치지만 임신한 여자를 총살하려니 Der Gott. 참 이거 마음이 쉽지 않습니다. 군터 망설이지만 누가 쏜 것인가요? 파르티잔 대원은 아닌 것 같은데 Вон он! 그렇다면 저자는 말로만 듣던 공포의 붉은 유령 Der untere Sektor sei feindfrei. 사우나를 즐기던 독일 장교 군복이 뭐 중요합니까? 이 판국에 말이죠. 아직 장교도 살아있습니다. So, пошли. 상사 클레오도 아직 죽지 않았습니다. Wie viele Angriffe siehst du? Das ist einer. Habt ihr das gesehen? Das rote Gespenst. Schluss, Soldat! 약간 거리가 모자랍니다. 아니 이 친구가 붉은 유령인가요? Und was jetzt? Los zum Wagen! Schieß zurück zu Banja und lenk ihn ab. Verstanden? Ein Kratzer. 3. 독일군 전멸, 승부는 났군요. 이제 장교만 잡으면 될 것 같은데 하지만 보이지 않습니다. 어디로 튄 거죠? 더구나 이 추위에 홀랑벗고 그냥 놔둬도 얼어 죽을 것 같은데 그런데 지칠 대로 지친 붉은 유령이 보이고 그는 그만 쓰러집니다. 아 일단 먹고 봅시다. 배고파 죽을 지경입니다. Кто? Видишь? Видали, как он германца-то мочил, а? Глаз-то еще тот. 클레어 상사 못 움직이긴 해도 죽진 않았습니다. Ну вот, я вас... Будите немцев разрыв километра 2. Потом все собираемся и уходим, понятно? 한편 간신히 살아 도망친 SS 장교 부대장인 소령을 만나죠. 클레어 상사도 튑니다. 양수가 터진 베라는 출산을 하죠. 그리고 붉은 유령은 깨어났는데 질문에는 차디차가운 반응.
Чё это у них? 국민 영웅은 아무런 응답이 없습니다. Готовимся к бою. 성격 탓인가요? 아닙니다. 이유는 마지막 장면에 나옵니다. Oder wurden sie von 5 roten Gespenstern? Granatwerfer! В укрытие! Понял! Стой! 여기서 잠깐 저 기관총 MG42 히틀러의 전기톱 분당 최대 1500발 잠깐 쏠만하면 탄창 바꾸는 게 더 큰일일 것 같은 기관총이죠. 제2차 세계대전 시기 독일군이 운영했던 다목적 기관총으로 당시 독일군 보병 분대당 한정씩 지급되었다고 하네요. 그래서 웬만한 전쟁 영화에서 이 기관총 항시 등장하는 것을 볼 수 있죠. 그런데 다른 영화에서는 사각탄통인데 반해 이 영화에서는 둥그런 탄창이 이색적입니다. 일명 드럼 탄창, 내부의 태엽의 힘으로 장탄을 하는 방식으로 200발 이상 들어가는 사각 박스 탄통을 두고 이것을 사용했을까요? 다시 영화로 돌아갑니다. Dann erledige ich das selbst. Meine Ehre wiederherzustellen. Vorwärts! Получите, напишитесь! Держи фрица! Листа получи! Командо, мне нах! На 102 же пошел! Schneller, schneller! 하지만 6명의 중대급 부대를 상대하기는 너무나도 버겁습니다. 독일군의 숫자가 너무 많습니다. 점점 밀리는 파르티잔과 붉은 유령. 장교는 그토록 찾던 붉은 유령과 맞짱을 뜨게 되는데 둘 다 탄약이 바닥났고 육박전 들어갑니다. 붉은 유령 레드고스트 스나이퍼 독일군에 의해 가족이 몰살당하자 원수를 갚기 위해 총을 들었고 쉰철기물하며 한 달 만에 100명이 넘는 독일군을 척살시켰죠. 그는 독일군에게 공포의 대상이 되었고 반대로 소련군과 국민들에게는 영웅이 되었습니다. 소련군 KO승인가요? 네, 아직 안 끝났습니다. 클레어 상사 드디어 밥값했습니다. 나 뿌듯합니다. 내가 붉은 유령을 잡다니. 한편 독일 SS는 마을을 수색해 파르티잔으로 의심되는 자들을 색출하기 시작했는데 Партизан! Не, партизан. Вы прятали партизан! Если вы скажете, мы простим! 반응이 없자 어린아이를 잡아서는 보다 못한 남자는 파르티잔 정보가 있다며 아이를 풀어달라고 하죠. Призрак, как призрак. Говори! Точно, отходит от нее прямо к оврагу большому. Неля! Строго на север смотри, там 4 человека закоченели. 하지만 남자는 횡설수설했고 그러자 장교는 Шутка. Вставай, страна огромная! Дай! 붉은 유령 죽지 않았나요? 불사신이 만나봅니다. 시민들이 함께 저항하며 독일군은 도망을 쳤고 붉은 유령 아무런 말 없이 필요한 물품만 챙기고 떠나는 그의 정체는 독일의 침공에 맞선 파르티잔 스나이퍼 붉은 유령은 아마도 한 명이 아니었을 겁니다. 총을 든 파르티잔이면 누구나 될 수 있었을 겁니다. 그런 붉은 유령이었기에 독일군 눈에는 그가 신출기무라 불사신으로 보였을지도 모릅니다. 그래서 스나이퍼는 자신은 붉은 유령이 아니었기에 질문에 냉담할 수밖에 없었을 겁니다. 보기 추천 우치였습니다.